would have to visit some those type of the firms which can give return for long period of the time using a one-time created capital assets. I mean, you can't visit rice farm for this purpose. For the study on the project, it is not suggested to visit rice farm, but you can visit rice, say processing mill. धानको चामल बनाउने मिल भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ तर राइस फार्म चाहिँ भिजिट गर्न सक्नुहुन्न. देन सिमिलरली यु कान्ट भिजिट व्हीट फार्म बट व्हीट फ्लोर मिल, त्यहाँ चाहिँ व्हीटको फ्लोर मिल चाहिँ तपाईँ भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ. This is because of the reason that the rice, wheat, say vegetable crops, etc. These are the seasonal crop. So for seasonal and annual crop, we do not carry out the investment analysis. We carry out the investment analysis for those projects which create the capital asset. अब capital भनेको त तपाईहरुलाई थाहा छ होला. In principle of economics, you have studied capital as the man-made factors of production. All the man-made factors of production are capital, and according to that definition, seed is capital. Seed is produced by human being for the purpose of the production. Then similarly, buildings are capital. Then fencing is capital. Vehicles are capital. These are the different form of the capital. Although there are some, say, deviation in the definition of capital, like we call soil as natural capital, air as natural capital. Those are not man-made. हैन, तिनीहरु man-made त हैन तर हामी तिनीहरुलाई पनि capital भन्छौं. But in the sense of the pure economic analysis, capital is the man-made factor of production. मान्छेले उत्पादनको लागि उत्पादन गरेको चीजहरु चाहिँ capital हो. Capital is man-made factor of production produced for the purpose of the production. So the capital assets means those assets which can create the return, which can give the return for longer period of the time. Say, if you study about the rice mill, it can create capital, it can give the return or benefit for say 20 years. But about the rice farming, it gives the return only at once. Only at a point of time you can harvest the rice. Then after, it's not possible. But say in other crop like the banana, in papaya, then similarly for the fruits farming, for hydroelectricity project, for road project, right? So for bridge construction project, for the project related to purchase of the vehicles, for processing industry, for cold storage, for irrigation canal, we can carry out the investment analysis because they can give the return for the extended period of the time or for long duration of the years. जस्तो तपाईहरु अहिले पढिराख्नु भएको छ नि, यो पनि एउटा प्रोजेक्ट हो हैन. तपाईहरुको पढाइ चाहिँ 26-27 वर्षमा सकेर त्यहाँबाट जागिर गर्न थाल्नु भयो भने 60-70 वर्षसम्म चाहिँ काम गरिरहनु हुन्छ हैन. That gives the return for the extended period of the time. That's why the education is also capital. And that also influences the quality of the life or the standard of living of your children, grandchildren, grandchildren, etc. यसले आउने 150-200-500 वर्षसम्म तपाईको परिवारमा चाहिँ असर गरिरहन सक्छ. बुझ्नुभयो नि? That's why that is the investment. So before moving to the investment analysis, here it is I am going to define the investment. At first, investment is the use of money for creating the capital assets. It is use of money for creating capital assets which can give return for extended period of the time. Remember, investment is the capital assets. पहिला चाहिँ investment भनेको investment is the creation of the capital assets, which use of the capital assets for the creation of the use of money for creation of capital assets that give return for longer period of the time. हो यो चाहिँ डेफिनेसन तपाईले बुझ्नु होला. पैसाको त्यस्तो प्रयोग जसले चाहिँ लामो समयसम्म रिटर्न दिइराख्छ त्यसलाई चाहिँ हामी इन्भेस्टमेन्ट भन्छौं. जस्तो तपाईले चाहिँ ल्यापटप किन्नु भयो, घडी किन्नु भयो भने त्यो इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ. अनि गएर त्यो ल्यापटप किन्ने अथवा घडी किन्न पुग्ने पैसा अब भरे गएर कसैको आज यति जनामा कसै न कसैको बर्थडे होला, आज भोलि हिजो थियो होला, अनि गएर चाहिँ त्यो घडी किन्न पुग्ने पैसा अब बर्थडे पार्टी गरिदिनु भयो भने
त्यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट हुँदैन, द्याट इज एक्सपेन्डिचर. सो पर्चेज अफ फर्टिलाइजर फर राइस प्रोडक्सन इज द एक्सपेन्डिचर. धानको लागि मल किन्नु एक्सपेन्डिचर हो, बुझ्नुभयो. तर पर्चेज अफ ए पुल्ली or say purchase of a part for rice mill, it is investment. राइस मिल को लागि कुनै एउटा पार्ट किन्नु, त्यहाँ विभिन्न पार्टहरु हुन्छ, तपाईहरुलाई थाहा होला, त्यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट हो. बट द पर्चेज अफ फर्टिलाइजर फर राइस प्रोडक्सन इज एक्सपेन्डिचर बिकज द इफेक्ट अफ राइस कम्प्लिट्स व्हेन यु हार्वेस्ट द राइस एट द एन्ड अफ द सिजन. धान एकचोटि थन्काइदिएपछि सकियो भन्नुभयो. अब तपाईले चाहिँ यो बर्थडे पार्टीमा 2-4 हजार रुपियाँ एकचोटि खर्च गरेपछि त्यो आजको लागि तपाईलाई स्याटिस्फ्याक्सन मिल्यो, सकियो. तर त्यो चाहिँ हातमा घडी छ अथवा त्यसबाट कुनै तपाईले क्याल्कुलेटर किन्नु भयो भने त्यो क्याल्कुलेटर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ हो. यो कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु होला. र इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ फिचर के छ भन्दाखेरि, सो इन्भेस्टमेन्ट अल्सो कल्ड एज प्रोजेक्ट. इन्भेस्टमेन्टलाई हामी प्रोजेक्ट पनि भनेर भन्छौं, भन्नुभयो नि. र त्यही प्रोजेक्ट एनालाइसिसलाई चाहिँ तपाईलाई इन्भेस्टमेन्ट एनालाइसिसलाई इट इज अल्सो कल्ड एज प्रोजेक्ट एनालाइसिस और इट इज अल्सो कल्ड एज क्यापिटल बजेटिङ. यसका फरक फरक नाम हुन्छ है, तपाईले ख्याल गर्नु होला. यहाँ इन्भेस्टमेन्ट एनालाइसिस भनेको छ, दिस इज अल्सो कल्ड एज प्रोजेक्ट एनालाइसिस. इट इज अल्सो कल्ड एज क्यापिटल बजेटिङ. त्यसलाई चाहिँ हामी क्यापिटल बजेटिङ पनि भनेर भन्छौं. र इन्भेस्टमेन्टमा तपाईले 2-4 कुरा के ख्याल गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि, इन केस अफ द इन्भेस्टमेन्ट इट इज द युज अफ द मनी. यसमा हामी पैसा प्रयोग गर्छौं और मनिटरी रिसोर्स अफ आइदर फर्म. देन that monetary resource is used for the capital formation. यो चाहिँ कुनै पुँजी निर्माणको लागि गरिन्छ, पुँजीगत सामानहरु जुन लामो समय टिक्छ त्यस्तोको लागि. दिस इज द सेकेन्ड फिचर अफ द इन्भेस्टमेन्ट. देन द नेक्स्ट फिचर अफ इन्भेस्टमेन्ट इज इट गिव्स रिटर्न फर द लङ पिरियड अफ द टाइम. हैन, लङ पिरियड अफ टाइममा चाहिँ यसले के गर्छ, रिटर्न दिइराख्छ. देन सिमिलरली इट हैज जेस्टेसन पिरियड. यसको चाहिँ जेस्टेसन पिरियड हुन्छ. जेस्टेसन पिरियड मीन्स इट इज द टाइम ल्याग बिट्विन द क्रिएसन अफ द एसेट्स एन्ड द रियलाइजेसन अफ रिटर्न. कुनै एसेट किनेपछि अथवा बनाएपछि त्यसको बनाउन थालेपछि रिटर्न पाउने बीचको जुन ग्याप हुन्छ नि, हो त्यो ग्यापलाई चाहिँ जेस्टेसन पिरियड भनेर भनिन्छ. कुनै काम सुरु गरेपछि, इन्भेस्टमेन्ट सुरु गरेपछि रिटर्न पाउने बेलासम्मको ग्यापलाई चाहिँ, रिटर्न पाउन सुरु नहुन्जेल बेलासम्मको ग्यापलाई जेस्टेसन पिरियड भनिन्छ. लाइफ स्टकहरुमा पढ्नु होला नि एलपीएम पढ्दा, फ्रम द डे अफ कन्सेप्सन टु द डेलिभरी, दैट इज नोन एज द जेस्टेसन पिरियड भने जस्तै यहाँनेर चाहिँ इट इज द टाइम ल्याग और टाइम डिफरेन्स बिट्विन द स्टार्ट अफ द इन्भेस्टमेन्ट एन्ड द कम्प्लिसन अफ द इन्भेस्टमेन्ट. सो say for example, I don't know the exact year, say our Melamchi drinking water project, it might have taken nearly 25 years for completion. यो 25 वर्षमा मेलम्ची प्रोजेक्ट बनेको भयो भने यो 25 वर्ष चाहिँ यसो के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ जेस्टेसन पिरियड हो, भन्नुभयो. 25 वर्षमा मेलम्ची कम्प्लिट भयो भने. देन सिमिलरली फर सम ब्रिज इट मे टेक 5 years. कुनै ठुलो ब्रिजहरु बनाउनु पर्यो भने 5 वर्ष लाग्न सक्छ. अब नेपालको मध्य पहाडी लौ मार्ग बनाउन 10 वर्ष लाग्न सक्छ. अर्को हुलाकी लाङमा मार्ग बनाउन लगाए चाहिँ अर्को 10 वर्ष लाग्न सक्छ, भन्नुभयो नि. यस्तो while purchasing a tractor for farmer it may take 0.5 years. ट्र्याक्टर आजको आजै गएर किनिन्छ भनेर भन्नु होला, त्यस्तो हुँदैन, भन्नुभयो. ट्र्याक्टर किन्नको लागि त्यहाँ चाहिँ जग्गा जमिन धितो राख्नु पर्यो, पैसा खोज्नु पर्यो, त्यो ट्र्याक्टर राख्ने चाहिँ सेडहरु बनाउनु पर्यो, ट्र्याक्टर कुन चाहिँ किन्दाखेरि ठिक हुन्छ भनेर मार्केट सर्वे गर्नु पर्यो, साथीहरुसँग सोध्नु पर्यो, हैन. त्यो चाहिँ टाइम लाग्छ त्यसलाई भने. सो से फर एक्जाम्पल टु कन्स्ट्रक्ट दैट राइस मिल इट मे टेक 1 year. यो 1 वर्ष लाग्न सक्छ. फर द लेमन कागतीको बिरुवा सारेपछि रिटर्न पाउन 3 वर्ष पर्खिनु पर्यो भने त्यहाँ जेस्टेसन पिरियड 3 हुन्छ. फर म्याङ्गो कल्टिभेसन इट मे बी 5 year. फर कार्डमम प्रोडक्सन इट मे बी 2 year. अब के को लागि कति लाग्छ भन्ने त तपाईहरु अब अहिले फिल्डमा हुनुहुन्छ, मलाई भन्दा बढी तपाईहरुलाई थाहा छ. अब किसानहरुकोमा जानु पनि हुन्छ, हो त्यसलाई भनिन्छ हामी जेस्टेसन पिरियड, भन्नुभयो. इट इज द सेकेन्ड
or 1 2 3 4th feature of the investment को characteristics अर्को next चाहिँ यो अब अर्को सुन्नु होला the investment incurs a new fund of the monetary resource यसलाई चाहिँ obviously अहिले मैले भने जस्तै फर्टिलाइजर किन्न भन्दा फर्टिलाइजरको इन्डस्ट्री बनाउन बढी पैसा लाग्छ भन्नुभयो then to it establish mango orchard as compared to the rice cultivation धान खेती गर्न भन्दा यो चाहिँ आँपको बगैँचा इस्टाब्लिश गर्नको लागि सुरुमा बढी पैसा खर्च हुन्छ भन्नुभयो so it incurs the U fund and the next characteristics is it is irreversible भन्नुलाई यो चाहिँ तपाईहरुले उल्टो गर्न यसलाई चाहिँ फर्काउन फिर्ता गर्न रिभर्स गर्न चाहिँ मिल्दैन यहाँ स्पेलिङ गलत भयो है सचुन होला इरिभर्सिबल यो चाहिँ इरिभर्सिबल अथवा चाहिँ यसलाई चेन्ज गर्न रिभर्स गर्न मिल्दैन say for example there is a construction of the bridge which is nearly completed by 40% and it was realized that the bridge was located at a poor soil foundation then if you reverse it incurs the additional ब्रिज बनायो 40-50% काम कम्प्लिट भयो 100% कम्प्लिट भयो बनाइसकेपछि थाहा भयो त्यो चाहिँ माटो कमजोर भएको ठाउँमा नदीले खोतले ठाउँमा बनाइएछ अब हेर्नु त्यसले चाहिँ ठुलो लस गर्छ हेर्नुमा त्यो हुन्छ त्यस्तै गरेर चाहिँ बट इफ यु प्लान्ट से wheat wrong wheat variety or say damaged seed of the wheat unfortunately the seed of the wheat which was sown in the field was found to be damaged and it had only 5% germination जब 5% उम्रियो अब के हुन्छ यो रिभर्सिबल हुन्छ you can again sow the wheat seed or you can replace it with a pea sowing or mustard sowing त्यो सिजनको अर्को कुनै बालीले तपाईले तुरुन्तै रिप्लेस गरिदिन सक्नुहुन्छ तर म्याङ्गोको अर्चाडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि you realize that there is the wrong variety of the mango अम्रपाली भनेर ल्याएर रोपेको अरु नै कुनै लोकल भेराइटी पर्दियो जुन चाहिँ अब 15 वर्ष फल्ला जस्तो छैन अथवा फल्यो एकदमै सानो साइजको लोकल साइजको चाहिँ फ्रुट दिन थाल्यो then if you reverse the project then it incurs a high huge loss no यसले धेरै लस गराउँछ so these are the features of the investment or features of the project that's why as it has the gestation period yet it gives the return for longer period of the time yet as it incurs the U fund of the establishment and as the investment is irreversible it is reversible but if you reverse it it incurs the high cost बीएससी पढ्न थाल्नु भएको थियो थर्ड इयरमा पुगेपछि काम थाहा भयो सिनियरहरु धेरै बेरोजगार छन् अब फिर्ता भएर गएर फेरि एमबीए बीबीए पढ्न मिल्दैन नि अथवा इन्जिनियरिङ पढ्न त मिल्छ तपाईले नाम निकालेपछि पढ्न पाइयो तर तपाईको 3-4 वर्षको टाइम मेहनत पैसा सबै लस भयो नि हो त्यस्तै यो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ इरिभर्सिबल हुन्छ रिभर्स गर्नेबित्तिकै धेरै ठुलो लस हुन्छ त्यो भए हुनाले अहिले चाहिँ यो कुनै प्रोजेक्टहरु चाहिँ मल्टिपर्पज पनि बनाउँछन् के जस्तो while designing hospital buildings people think that if hospitals are not run in profit then it can be converted into hotel or say schools or hostel जस्तो मल्टिपर्पज तरिकाले बनाउँछ पोल्ट्री फार्मरको डिजाइन गर्दाखेरिमा त्यस्तै खालको चाहिँ यो कुनै भोलि गाईको लागि काम लाग्न सक्ने अथवा चाहिँ अरु कुनै किसिमका स्पेसिसको चाहिँ चिकनको सट्टा कालिज पाल्न मिल्ने त्यसरी अल्टरनेटिभ थटहरुबाट चाहिँ पनि डिजाइन हुन्छ दैट इज फर द पर्पज अफ द रिस्क मिनिमाइजेसन हैन त्यस्तो मल्टिपर्पज किसिमको कन्स्ट्रक्सनहरु हुन्छ अब यो सुनेपछि तपाईलाई के थाहा होला भन्दै these incurs the U cost they have gestation period and they are irreversible that's why we should properly analyze the investment activity before making the decision of implementation एकचोटी गरेर काम सुरु गरेपछि ठुलो घाटा हुन्छ तपाईको हुनाले काम सुरु गर्न भन्दा पहिला धेरै राम्रोसँग सोच विचार गर्न पर्छ त्यही काम चाहिँ हामी आज पढ्दै छौं सो
as they are irreversible, incurs huge fund and has long gestation period and gives the return for long period of the time, we should properly analyze the investment or project activity before implementation. And the one part of that investment analysis, one part of that evaluation is this investment analysis or the financial analysis. तपाईहरुलाई यो प्रोजेक्ट चाहिँ जस्तो अस्ति जुन तपाईलाई पेस्टल एनालाइसिस भनेर पढेको थियो, पोलिटिकल, इकोनोमिक, सोशियल, टेक्नोलोजिकल, इकोनोमिक, लिगल, इन्भाइरोमेन्टल, यस्ता विभिन्न एस्पेक्ट्सहरु मध्ये हामी एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो इकोनोमिक अथवा फाइनान्शियल एनालाइसिस भनेर भन्ने हुन्छ। त्यहाँ अलिकति केही फरक छ। हामी पछि त्यही प्रोजेक्ट एस्पेक्ट पढाउँदाखेरि पढाउँछौं। इकोनोमिक अहिले चाहिँ बुझ्दाखेरि एउटै बुझ्नु होला, तर फरक चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा economic analysis is about for the governmental project and financial analysis is for the private sector project. The private sector को प्रोजेक्टहरुमा चाहिँ हामीहरुलाई फाइनान्शियल एनालाइसिस भनेर भन्छौं, तर गभर्नमेन्ट सेक्टरको पुलहरु बनाउने, रोड बनाउने, एजुकेसनका प्रोजेक्टहरु, आर्मीको डिफेन्स प्रोजेक्टहरु, तिनीहरुमा हामी इकोनोमिक एनालाइसिस गर्छौं। र एउटा पार्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो अरु एस्पेक्ट्सहरु हामी पछि अध्ययन गर्छौं। जुन एउटा तपाईलाई टाइम टेकन हुने फिल्डमा डेटा कलेक्सन गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले पहिला पढाउन लागिरहेको छु मैले, त्यो यो फाइनान्शियल एनालाइसिस अर द इन्भेस्टमेन्ट एनालाइसिस। So the investment analysis is the process, it is the ex ante evaluation. अब यहाँ बुझ्नु होला कि इन्भेस्टमेन्ट भनेको it is the creation of, it is the capital assets. इन्भेस्टमेन्ट भनेको क्यापिटल एसेट्स हो क्रिएसन गर्ने, तर त्यसको चाहिँ whether it is profitable or not, profitable or not, that should be judged before the implementation. So that process of judging the financial viability of the project or investment before implementation is the investment analysis. So investment analysis is the process, and that process is ex ante process. Ex ante means that is ex ante is that form of the evaluation which is done before the implementation. Implementation भन्दा पहिला कुनै चीजको इभ्यालुएसन गर्यो भने त्यसलाई एक्स एन्टी भनेर भनिन्छ। अब कुनै इम्प्लिमेन्टेसन पछाडी गर्यो काम सकिएपछि भनेदेखि त्यो चाहिँ एक्स पोस्ट हुन्छ र अनगोइङलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा त्यसलाई हामी मोनिटरिङ भनेर भन्छौं। मोनिटरिङ थाहा छ नि तपाईहरुलाई? एक्स एन्टी भनेको बिफोर इम्प्लिमेन्टेसन, मोनिटरिङ इज ड्युरिङ द टाइम अफ द इम्प्लिमेन्टेसन, and ex post means after the completion of the project. जस्तो तपाईहरु अहिले पढिराख्नु भएको छ नि मोनिटरिङ। अब तपाईहरु अहिले मानौ तपाईहरुको एउटा प्रोजेक्ट हो, एजुकेशनल प्रोजेक्ट। अब यसमा तपाईको गार्जियनहरु बेला बेलामा आएर तपाईको कोठामा यो के गर्छ, 6 बजे 7 बजे बेलुका भित्र कोठामा पस्छ कि पर्दैन होस्टेलमा, हैन? यसले होस्टेलमा चाहिँ के सामानहरु आफ्नो रुममा राखेको छ, कति समयमा चाहिँ यसले कपडाहरु सरसफाई गर्ने, कोठाहरु सरसफाई गर्ने, कपडाहरु धुने गरेको छ मेरो छोराछोरीले, हेर्नुभयो? यसले अरु कुनै कुलतमा फसेको छ कि छैन, गाजा चुरोट जाँड रक्सी खाने गरेको छ कि छैन भनेर मोनिटरिङ गर्नुभयो। बेला बेलामा आएर तपाईहरुलाई हेर्नुभयो भनेदेखि त्यो चाहिँ मोनिटरिङ हुन्छ। अब तपाईले आफूलाई मामा भन्नु होला, तपाईहरु चाहिँ अब ठुलठुलो भइसकेका मान्छे, तपाईहरुको गार्जियनले 2% ले पनि यस्तो कुरा हेरे आउँदैन। त्यही भएर कुनै पनि हाम्रो विद्यार्थीहरु चाहिँ कुलतमा लाग्ने, बिग्रने त्यस्तो छ के। होस्टेलमा गएर कुनै पनि युनिभर्सिटी प्रशासनले त गाँजा खा, सिगरेट खा भनेर भन्दैन। त्यो चाहिँ मोनिटरिङको कुरा हो। अब एक्स एन्टी भनेको चाहिँ दैट वाज डन बाइ स्पेशली बाइ योर गार्जियन्स। तपाईको गार्जियनहरुले यो विषय कृषि पढाउन भन्दा पहिला ठीक छ कि छैन, मेरो छोराछोरीले यो विषय पढ्न सक्छन् कि सक्दैनन्, यो पढेर जागिर पाइन्छ कि पाइदैन होला भनेर धेरै जना सोध्नु भएको छ। त्यो नसोधिकन त्यो तपाईलाई चाहिँ त्यहाँ ल्याएर भर्ना गर्नु भएन यहाँ रामपुरमा हो। त्यो खालको चाहिँ दैट प्रोसेस अफ इभ्यालुएसन बिफोर इम्प्लिमेन्टेसन अर बिफोर द स्टार्ट अफ द एक्टिभिटी इज नोन एज एक्स एन्टी इभ्यालुएसन, एन्ड दिस इन्भेस्टमेन्ट इज द एक्स एन्टी इभ्यालुएसन। अब एक्स पोस्ट भनेको कम्प्लिट भइसकेपछि जुन चाहिँ नेक्स्ट साइकललाई काम लाग्छ। अब तपाईले बीएससी पढिसकेपछि तपाईलाई अरु धेरै मान्छेले हेरिरहेका हुन्छन्। 3 इडियट्स भन्ने फिल्म हेर्नु होला नि, तपाईले पढेर सकेपछि
whether what is the change in your livelihood, what is the change in your per month income, what is the change or impact in your family standard, what is the change in your thought, what is the change in your societal position, कहाँ कहाँ के चेन्ज भयो भनेर चाहिँ अरू तपाईँको भाइ भतिजा बहिनी साला साली छिमेकी इष्टमित्रहरू जुनियरहरू सबले हेर्छौँ अनि त्यो हेरेको आधारमा तपाईँको पर्फर्मेन्सको आधारमा दे द जुनियर्स एन्ड द रिलेटिभ्स मेक्स द डिसिजन वेदर टु रिड वेदर टु जोइन देयर चिल्ड्रेन अर देमसेल्फ इन द एग्रिकल्चर एजुकेसन अर नट हो त्यसलाई भनिन्छ एक्स पोस्ट एजुकेसन एक्स पोस्ट इभ्यालुएसन तपाईँको पर्फर्मेन्सको आधारमा अब तपाईँका अरू साथीभाइ इष्टमित्रहरू जुनियरहरू त्यहाँबाट चाहिँ यो विषय पढ्न जाने कि नजाने होइन ठिक छैन अनि 12 पढ्ने बित्तिकै अस्ट्रेलिया जाने हो कि अथवा बिबिए पढ्ने हो कि अथवा इन्जिनियरिङ पढेर कन्सल्टेन्सी राख्न सकिन्छ भन्ने हो कि घर खेत बेचेर मेडिकल साइन्स पढ्ने प्राइभेटमा भने पनि भन्ने हो कि अथवा पढ्दै नपढिकन बिजनेस सुरु गर्ने भनेर भन्ने हो कि देयर आर लट्स अफ अप्सन हो त्यो चाहिँ अब तपाईँ एउटालाई हेरेर तपाईँको गाउँमा निर्णय हुन्छ अर्कोलाई हेरेर अर्कोको छिमेकमा टोलमा निर्णय हुन्छ त्यो हो एक्स पोस्ट इभ्यालुएसन अब हामी चाहिँ यो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एक्स एन्टी इभ्यालुएसन हो एन्ड इट हेज हाई भ्यालु एज टोल्ड प्रिभियसली इफ वी मेक रङ डिसिजन इट इन्कर्स यु लस बिकज दे इन्कर द लार्ज फन्ड दे आर इरिभर्सिबल दे इन्कर द जेस्टेसन लङ जेस्टेसन पिरियड एन्ड वी रियलाइज the say effect of the fault decision or the wrong decision after long period of the time भनेको यो 2-4 वर्ष 5-7 वर्ष पछाडि अब मेलम्ची नै कहिलेकाहीँ चाहिँ यो रङ डिसिजन हो भनेर क्रिटिसाइज हुन्छ नि हैन त्यो मेलम्चीमा त्यति पानी वर्नको सट्टा अरू कुनै ठाउँबाट तलको ग्राउन्डबाट चाहिँ अरू कुनै रिभरहरू त्रिशुली जस्तोबाट पम्पिङ गरेर लाने बजेट पनि आउँथ्यो होला अथवा तराईतिरबाट पानी पम्पिङ गरेर अन्डरग्राउन्ड इरिगेसन काठमाडौँ पुर्याउन नि सक्थ्यो होला हैन परार सालको बाढीमा त तपाईँहरूले समाचार सुन्नुभयो होला देख्नुभयो होला हैन त्यसको जियोलोजिकल स्टडी गरिएन भन्ने चाहिँ कम्प्लेन आइरहेको छ हो यो कुराहरू चाहिँ अब पछि रङ डिसिजन भयो भने यसले धेरै वर्षलाई असर गर्छ र यो एक्स एन्टी इभ्यालुएसनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि द्याट्स एक्स एन्टी इभ्यालुएसन अर इन्भेस्टमेन्ट एनालाइसिस इज नोन एज द एप्राइजल यो पहिला गर्ने इभ्यालुएसनलाई हामी एप्राइजल पनि भनेर भन्छौँ द्याट्स वाइ दिस इन्भेस्टमेन्ट एनालाइसिस इज नोन एज इन्भेस्टमेन्ट एप्राइजल अल्सो अब हेर्नु यसका नामहरू धेरै भए वान इज इन्भेस्टमेन्ट एनालाइसिस अनदर वान इज प्रोजेक्ट एनालाइसिस अनदर वान इज इन्भेस्टमेन्ट एप्राइजल त्यसलाई हामी इन्भेस्टमेन्ट एप्राइजल नै भन्छौँ र कतै कतै यसलाई चाहिँ क्यापिटल बजेटिङ भनेर भन्ने पाउनुहुन्छ क्यापिटल बजेटिङ मिन्स इट इज द क्रिएसन अफ द क्यापिटल द्याट्स वाइ to budget the profit and loss of that capital creation. That's why it is also known as the capital budgeting. हो त्यो कुराहरू चाहिँ यसमा पर्छ अब अर्को नेक्स्ट टर्मिनोलोजी पहिला बुझ्नु होला एउटा हुन्छ यो इन्भेस्टमेन्ट कस्ट भन्ने इन्भेस्टमेन्ट कस्ट इज द से इज all form of the use of monetary resource before the say start of the production. It is the use of monetary resource for all form of the expenditure or all form of the outlay. यसलाई आउटले भनेर भनिन्छ क्या जुन कस्टहरू यिनीहरू चाहिँ आउटले हो आउटले मिन्स त्यो चाहिँ सधैँ फर्मबाट बाहिर मात्रै जान्छ सो इट इज द आउटले विच इज डन or which is made before the realization of प्रोडक्सन रियलाइज हुनभन्दा पहिला जति पनि खर्च भएको छ त्यो सबै चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट कस्टमा पर्छ जस्तो while establishing the mango orchard तपाईँलाई थाहा होला हर्टिकल्चरमा पढ्नु भएको छ सबैले it incurs the cost of the land leveling pit digging land clearing fencing establishment of wine breaks हैन त्यसपछि गएर चाहिँ त्यहाँ वाटर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई क्रिएसन अफ द फार्म बिल्डिङ्स कस्ट अफ स्यापलिङ्स थुप्रै चाहिँ खर्च भइसकेको हुन्छ नि ग्याप फिलिङमा खर्च हुन्छ मरेपछि बिरुवा 1.5 वर्ष पछाडि त्यहाँ चाहिँ त्यसमा अरू म्यानेजमेन्टको प्र्याक्टिसहरू हुन्छन् के बोर्ड पेस्टहरू लगाउने हैन त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट दिने बोर्डमेल गर्ने म्यानुअरिङ इरिगेसन जति काम गरिन्छ नि बिफोर द स्टार्ट अफ द फ्रुटिङ
or before the harvesting all comes in the investment cost. सुरुको लगानी भनेर भनिन्छ क्या त्यसलाई. सुरुको लगानी कुनैमा 6 महिनामै हुन्छ, कुनैमा राइस मिल जस्तो केसमा जाने 1 वर्षमा सकिन सक्छ. तपाईले पढ्ने जस्तो केसमा 30 वर्षसम्म पीएचडी पढाइ गर्नुभयो, पीएचडी सम्म भनेदेखि 32 वर्षसम्म तपाईँको चाहिँ 32 वर्ष लगानी भयो हैन. जन्मेदेखि अथवा जन्मिनुभन्दा पहिलेबाट लगानी भएको हुन्छ. अनि त्यसपछि गएर चाहिँ यो जुन म्याङ्गो जस्तोमा छ भनेदेखि यसमा भेराइटी हेरिकन 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष फरक टाइम चाहिँ जेस्टेसन पिरियड हुन्छ. हैन हो त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो जेस्टेसन पिरियड भरि भएको खर्च चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट कस्ट हो. सो इन अदर वर्ड all the cost incurred during the gestation period is known as investment cost. र अर्को अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट हुन्छ. also establishment cost, investment cost, अहिले मैले भने जस्तै that is capital creating cost हैन. त्यहाँबाट चाहिँ थुप्रै नामहरू हुन्छन्. अब अर्को छ जुन अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट, यसलाई हामी ओ एन्ड एम कस्ट पनि भनेर भन्ने गर्छौं. अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट एन्ड दिस कस्ट आर द समेसन अफ अल द आउटले व्हिच आर टु बी मेड or which are made for the time period when there is realization of production. Production realization हुन थाल्ने वर्षदेखिको सबै किसिमको खर्चहरू चाहिँ अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट हुन्छ. हैन. सो द कस्ट अफ द लेबर, कस्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फर्टिलाइजर, मैन्युअर, then similarly for the security guard purposes, for insurance, for interest payment. अब तपाईको प्रोजेक्ट हेरिकन कस्ता कस्ता खालका खर्चहरू आउँछन्. फर फ्युल हैन. अनि यी सबै खर्चहरू चाहिँ केमा आउँछन् भन्दाखेरिमा अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स कस्टमा आउँछन्. बट वी डु नट इन्क्लुड द डिप्रिसिएसन ड्युरिङ द अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स कस्ट एस्टिमेसन. हामी डिप्रिसिएसन चाहिँ भुलेर पनि यसमा इन्क्लुड गर्न हुँदैन. बिकज we have already included the full cost in the form of the investment cost. हामीले पहिले नै त्यसमा लागेको सबै खर्चलाई चाहिँ के गरेर छौं भन्दाखेरिमा इन्भेस्टमेन्ट कस्ट भनेर भन्ने नाममा राखिसकेका छौं. हो त्यो भएको हुनाले त्यो डिप्रिसिएसन यसमा इन्क्लुड गर्न हुँदैन. अर्को छ ट्याक्सहरू पनि यसमा राख्न सकिन्छ. ट्याक्स आर टु बी इन्क्लुडेड. देन द नेक्स्ट टर्मिनोलोजी इज अबाउट इन्क्रिमेन्टल कस्ट. So incremental cost is the cost which is due to project. Cost due to project. It means if you don't create a project or don't say start an investment, there will not be any cost. तपाईले कुनै कामै नगरिकन थुपुक्क हातमा हालेर बस्नुभयो हैन भनेदेखि के आउँछ भन्दाखेरिमा त्यो चाहिँ कुनै पनि इन्क्रिमेन्टल कस्ट आउँदैन. So say if you leave the land of 5 hectare land fallow, तपाईले 5 हेक्टर जग्गालाई फ्यालो छोडिदिराख्नु भयो भने कुनै खर्च त्यहाँ आइरहेको हुँदैन. त्यो कर तिर्नुपर्छ. द्याट इज अ डिफरेन्ट थिङ. बट when you start the mango cultivation in that 5 hectares of land, then any change in the cost भनेको त के चेन्ज आयो नि. पहिला 0 थियो, अब 5 हेक्टरमा म्याङ्गो अर्चर्ड इस्टाब्लिश गर्दाखेरिमा मानव चाहिँ त्यहाँ 50 लाख रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ भने that 50 lakh rupees is the incremental cost. त्यो तपाईले त्यसरी बुझ्नु पर्यो. मैले किन भनेको भने एक्चुअली इट इज द कस्ट. बट इन सम लिटरेचर, इफ यू फलो दैट लिटरेचर गिवन cited in the previous class, which is about the J. Price Gittinger, the economic analysis of agriculture project, त्यहाँ हेर्नु भयो भने यो टर्मिनोलोजी प्रयोग गरेको छ. that incremental cost means the actually simply it is cost, but it is created due to project or investment. Then similarly, in the same manner, you can define the incremental benefit, which is benefit or the return created due to the project. Project को कारणले गर्दा तपाईले गरेको नयाँ इन्भेस्टमेन्टको कारणले गर्दाखेरिमा जति आउटपुटमा अथवा बेनिफिटमा रिटर्नमा चेन्ज आउँछ हामी त्यसलाई चाहिँ इन्क्रिमेन्टल बेनिफिट भनेर भन्छौं. सो एक्चुअली इन्क्रिमेन्टल बेनिफिट इज द इन्कम. यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा इन्कम हो. बुझ्नुभयो कुरा. यो इन्क्रिमेन्टल बेनिफिट इज इन्कम or revenue. Incremental cost is the cost, and the difference between those two is incremental net benefit. Incremental benefit बाट incremental cost घटाइदिएपछि आउनेलाई चाहिँ हामी incremental net benefit भनेर भन्छौं.
भन्नुभयो। जस्तो यहाँ तपाईँहरूको डेटा देखाइरहेछ नि, यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा मैले अघि नै भनिसकेँ, देयर आर दि we need the long term data or the long duration project for investment analysis, and for seasonal crop we don't carry out this technique. For seasonal crop we carry out we estimate gross margin, net margin, etc., which we have studied in farm management. फार्म म्यानेजमेन्टमा ग्रस मार्जिन भन्ने पढ्नु भएको छ, नेट मार्जिन भन्ने पढ्नु भएको छ, प्रोफिटेबिलिटी कोफिसियन्ट्सहरू पढ्नु भएको होला नपढाए भए फेरि पल्टाएर हेर्नु, त्यहाँ बिर्सिसक्नु भएदेखि त्यस्तो चिजहरू प्रयोग गर्छौँ। तर यो जुन लङ टर्म प्रोजेक्टहरू छ, अहिले तपाईँहरूले जस्तो कसैले स्याउमा स्टडी गर्नुभयो होला, कसैले ग्रेपमा होला, कसैको कार्डामम छ, कसैको म्याङ्गो, बनाना, होइन, जैतुन खेती, थरी थरीको छ नि, ओली के भन्छौँ त्यसलाई हो, यस्तो जुन क्रपहरूमा हामी स्टडी गर्छौँ। सो इट इज अबाउट दि से इयर फ्रम 1 to 10, and let's assume its economic life is 10 years. Economic life means the assets life. तो लाइफको एसेट्स मैले अहिले तपाईँलाई भनिनँ 30 वर्षसम्म पढेर अनि बाँकी रहेको 40 वर्ष तपाईँले कमाउनु भयो 70 वर्षसम्म भनेर, द्याट 70 years इज द इकोनोमिक लाइफ। त्योभन्दा पछाडि तपाईँ चाहिँ प्रायः मानिसहरू काम गर्न नसक्ने हुने, त्यो भएको हुनाले त्यस्तो भयो भनेदेखि जस्तो कुनै भेहिकल छ भने यसको 20 years इकोनोमिक लाइफ होला। इफ इट इज म्याङ्गो अर्चार्ड इट मे बी 20-25 years. इफ इट इज कार्डामम फार्म इट मे बी 10 years, होइन। बनाना फार्म छ भने 5 years होला एकचोटिको लागि, त्यसपछि फेरि प्लान्टेसनको आवश्यक पर्छ क्या, त्यहाँ के पर्छ। पपाया छ भने 3 वर्ष हुनसक्छ। यस्तो चाहिँ थरी थरी खालको चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरिमा इकोनोमिक लाइफ हुनसक्छ। सो द्याट इकोनोमिक लाइफ इज द लाइफ अफ द एसेट्स। तपाईँहरूको होस्टेल देख्नु भयो होला, त्यो पनि प्रोजेक्ट हो, राम्रो सदा त होस्टेलमा बस्नुहुन्थ्यो होला मोस्टली। त्यो होस्टेलको इकोनोमिक लाइफ 50 वर्ष चान्चुन हो, होइन। अनि अब हो त्यस्तो चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा जति वर्ष त्यो एसेट टिक्छ हामी त्यसलाई चाहिँ त्यो क्यापिटल, त्यो चाहिँ इकोनोमिक लाइफ भनेर भन्छौँ। अब यो चाहिँ कस्ट हो सिटी, एन्ड दि 60 and 50 lakhs, यिनीहरू लाखमा एजुम गरिएको छ एमाउन्ट। 60 and 50 lakhs, these two are the investment cost or establishment cost। सुरुको 2 वर्ष मानौ यो कुनै छ जस्तो चाहिँ एकदम ग्राफ्टेड खालको लेमन खेती गरिराख्नु भएको छ तपाईँले, लेमन खेती गर्दाखेरिमा तेस्रो वर्षतिरबाट ठिकै रिटर्न आउन थाल्छ। अनि त्यसपछि यो पहिलो 2 वर्ष चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यसको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट पिरियड भयो, or gestation period. These are the gestation period, 2 years. Then 60 and 50, the sum total 110. These are the investment cost. अब अर्को चाहिँ के छ त भन्दाखेरिमा these 25, 20, 20, 20, these are the operation and maintenance cost. फल्न थालेपछि लेमन प्रोडक्सन हुन थाले पछाडिको खर्चहरू। अब अर्को हेर्नु बेनिफिट बीटी फर द फर्स्ट 2 years इट इज 0-0। अलिअलि कतै त फल्याएको थियो तर बिरुवा बिग्रान्छ भनेर त्यो टिपेर फाल्ने अथवा औषधि हालेर ड्रप आउट गरिदिने हुन्छ क्या, त्यसमा तपाईँलाई थाहा होला। यो चाहिँ 0-0 रिटर्न भयो। अनि नेक्स्ट इयर चाहिँ 25 भयो, 30, 35, 45, 45 अनि लास्टमा गएर फेरि घट्न थाल्यो। त्यस्तो हुन्छ क्या। अब यो हामीलाई चाहिँ अहिले यहाँ हाइपोथेटिकल डेटा तपाईँलाई देखाइरहेको छु, हामीसँग रियल डेटा पनि यसको छ। वी हेभ क्यारिड हन्ड्रेड्स अफ स्टडी रिलेटिङ दिस एनालाइसिस। अहिले पनि एउटा चाहिँ यो लुम्बिनी प्रोभिन्समा माछाको दाना चाहिँ को अध्ययन गर्ने भनेर हामीले त्यहाँ एउटा चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। हेर्नु अब यस्तो चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट एनालाइसिस यो चाहिँ तपाईँलाई लाइफ लङ चाहिँ काम लाग्छ। तर एउटा के गर्नु पर्यो भने द टाइप अफ द डेटा विच इज एजाइन्ड टु फर द पर्पज अफ दिस इन्भेस्टमेन्ट एनालाइसिस इज टु बी कलेक्टेड एज प्योरली एज पोसिबल। तपाईँले किसानकोमा अलिकति गएर राम्रो हिसाबले अथवा इन्भेस्टमेन्ट इन्डस्ट्री म्यानहरूसँग गएर चाहिँ राम्रो हिसाबले कुनै फर्मको डेटा कलेक्सन गर्नु। फर्म भनेको यस्तै मैले भने जस्तो जहाँ चाहिँ धान खेती गर्ने होइन, धानको मिल बनाउने, अथवा गहुँ खेती होइन, गहुँको मैदा बनाउने, अथवा चक्लेट बनाउने कारखानामा जानु, केही न केही छ त्यहाँ वरिपरि। अरू केही पाउनु भएन एग्रिकल्चरल होटल कार्यक्रम भनेदेखि तपाईँले त्यहाँ खाना खाने होटेल होला, त्यो होटेल पनि एउटा इन्भेस्टमेन्ट हो। होटेलको बारेमा स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको घर बनाउनदेखि लिएर गएर कति वर्ष लाग्यो, त्यो इन्भेस्टमेन्ट भयो, त्यहाँ खर्च कति आउँछ,
उनीहरूको मन्थली अथवा इयरली खर्च कति छ, इयरली बेनिफिट रिटर्न कति हुन्छ, त्यो कुराहरू. One another thing, don't misunderstand or conceptualize that the benefit is not profit. यहाँ बेनिफिट भनेको प्रॉफिट होइन है. That incremental net benefit is the profit. यो चाहिँ प्रॉफिट हो त्यो वर्षको हुनुभयो. तर इन्क्रिमेन्टल बेनिफिट भनेको प्रॉफिट होइन. इट इज द इन्क्रिमेन्टल रिटर्न अर द इन्कम. अब जाँचमा यस्तो आउँछ क्या क्वेसन, इन्क्रिमेन्टल बेनिफिट, इन्क्रिमेन्टल कस्ट, यो आउट क्वेसन हो. प्राक्टिकलमा त सधैँ सोध्नुहुन्छ सरहरूले, जो इन्टरनल एक्सटर्नल गऱ्यो भने सिनियरहरूलाई पनि सोधिराख्नु, पुरानो क्वेसनहरू हेर्नु. अनि त्यहाँ चाहिँ इन्क्रिमेन्टल बेनिफिट भनेर सोधिदियो भने त्यसैलाई प्रॉफिट मानिदिन्छन् विद्यार्थीहरू. स्पेसल्ली जो अहिले यहाँ क्लासमा आएको छैनन् कलाकारहरू, उनीहरूले चाहिँ त्यो विद्यार्थीहरूले मानिदिन्छन् यो इन्क्रिमेन्टल नेट बेनिफिट भनेको चाहिँ इन्क्रिमेन्टल बेनिफिट इज प्रॉफिट भनेर. त्यो चाहिँ रङ भयो. सो दिस इज द इन्क्रिमेन्टल बेनिफिट, दिस सिटी इज इन्क्रिमेन्टल कस्ट, एन्ड दिस बीटी माइनस सिटी इज द इन्क्रिमेन्टल नेट बेनिफिट, और इट इज द प्रॉफिट फर द गिवन इयर. राउन्डमा यो चाहिँ यो दिएको वर्ष फर्स्ट इयरको लागि यो प्रॉफिट हो. यसरी पहिलो वर्षमा -60 लाख प्रॉफिट भयो, अर्कोमा -50 लाख भयो, एवं रीतिले यसरी हुँदै जान्छ. अर्को वर्षमा 0 भयो र यसरी तपाईले चाहिँ यो फर्मुला लगाएर यसरी जान सक्नुहुन्छ. यो चाहिँ समेसन हो है, यो कुरा छ. र अर्को कुरा चाहिँ के बुझ्नु होला तपाईहरुले भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ जाँचमा अथवा अब जाँचको हिसाबले मात्रै पढेर काम भएन. रियल फिल्डहरुमा के हुन्छ भन्दाखेरिमा दिस इज द लास्ट इयर अफ द प्रोजेक्ट, एन्ड इन दिस इयर you will also gain the return from some junk value. तपाईलाई जंक भ्यालु भनेर भनेको थाहा होला. फार्म म्यानेजमेन्ट पढ्दाखेरिमा त्यहाँ चाहिँ केही जंक भ्यालुबाट पनि केही रिटर्न आउँछ क्या, जुन चाहिँ कबाडी सामानहरुबाट त्यो प्रोजेक्ट डिस्टर्ब गरिदिएपछि. जस्तो लेमनबाट चाहिँ लेमन फार्मबाट त्यहाँ फेन्सिङ गरेका मटेरियलहरु, लेमनको दाउराहरु केही बेचेर 2-5 पैसा आउँछ होला नि, केही न केही हो. त्यो पनि एस्टिमेट गरेर, जस्तो मानौ कि यहाँ if there is the tendency of getting 30 lakh rupees from the junk value, then you should add it and make 70 lakhs here. यहाँ चाहिँ 70 लाख बनाउनु पर्यो क्या, त्यो जोडेर भन्नुभयो. गाडीहरु छ भने बेचेर कबाडीको मूल्य आउँछ, ट्याक्सी छ भने नम्बर बेचेर पनि पैसा आउँछ हैन, राइस मिलहरु छ भने फलाम बेचेर पैसा आउँछ, म्याङ्गो अचार छ भने टिम्बर बेचेर पैसा आउँछ. जस्तो कार्डाममहरुबाट चाहिँ त्यहाँ सेड लभिङ प्लान्टहरु, सेडहरु सारेको हुन्छ, त्यहाँ छाया दिने बिरुवाहरु, त्यो बेचेर टिम्बरहरु आउँछ, दाउरा आउँछ हो. त्यो कुरा चाहिँ बिल्डिङ छ भने भत्काएर इट्टा रडहरु चाहिँ काठहरु पुरानो निस्कन्छ, एल्युमिनियम, त्यसलाई भनिन्छ हामी जंक भ्यालु. र दैट जंक भ्यालु इज अल्सो टु बी एडेड इन द फर्म अफ द रिटर्न फर द लास्ट इयर, फर द फाइनल इयर. हो यो भयो इन्क्रिमेन्टल नेट बेनिफिट. अब म यहाँ तपाईहरुलाई 2-4 चीज देखाउँछु, अनि भोलिको क्लासमा फेरि अरुको यसको एनपीवी, बीसी, आईआरआर भनेर भन्ने, डिस्काउन्टेड, अनडिस्काउन्टेड भन्ने टेक्निकहरु हुन्छन्, हामी त्यतातिर लाग्छौं. मैले आज यति बेसिक कुराहरु देखाएँ. र अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा इन द प्रोजेक्ट एनालाइसिस we should use some discount factor. हामीले प्रोजेक्ट एनालाइसिसमा एउटा डिस्काउन्ट फ्याक्टर भन्ने युज गर्नुपर्छ. So discount factor is the rate of the interest at which the loan is available in the market, in the financial market for that particular purpose. त्यो पर्पस को लागि फाइनान्शियल मार्केटमा कति पर्सेन्टमा इन्ट्रेस्ट रेटमा चाहिँ लोन पाइन्छ, हामी त्यसलाई डिस्काउन्ट फ्याक्टर भनेर भन्छौं. से if for the purpose of the mango orchard establishment the loan is available at 10%. 10% means here we put in the fraction 0.1. 10% हो पाइयो हैन. अनि त्यसपछि जस्तो गरेर चाहिँ अरु कुनै छ, if someone hesitate to take the loan from the financial institution and take from the relative, then it may also incur 17%, 15%, 30%. यस्तोमा क्या कसैले चाहिँ ब्याङ्कबाट लोन ल्याएन, मानिनु कि उसको अलरेडी लोन थियो अथवा धितो राख्ने चीज थिएन, कुनै साथीभाइ इष्टमित्रहरू त्यहाँबाट लोन ल्यायो भने महँगो पनि पर्न सक्छ.
अथवा त्योभन्दा सस्तोमा नि पाउला कसैले हो। त्यो कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि द्याट डिस्काउन्ट फ्याक्टर इज द रेट अफ द इन्ट्रेस्ट द्याट विच द लोन इज एभाइलेबल फर द्याट पार्टिकुलर पर्पज। 12% पायो भने 0.12 भयो। सो द्याट डिस्काउन्ट फ्याक्टर इज अल इज द सेम फर अल। त्यो त सबै वर्षको लागि एउटै हो। र अर्को कुरा तपाईँले यसमा के ख्याल गर्नु होला भन्दाखेरि नाउ रिमेम्बर द्याट फर द सेकेन्ड इयर देयर इज नो रिटर्न, से फर द थर्ड इयर 25 is the cost and 25 is the return. For the next 20 is the cost and 30 is the return. And while evaluating the price of the input and output, we must use the constant price. Remember, आजको मितिमा अथवा यो वर्षमा जस्तो मानौ कि थर्ड इयरमा पुग्दाखेरि फर्टिलाइजर 50 रुपियाँ प्रति किलो हुन्छ र कागती चाहिँ 200 रुपियाँ किलो छ भनेदेखि, हामीले लेमन फार्मको इक्जाम्पल लियौँ छ भनेदेखि अब यहाँ त महँगो हुँदै जान्छ नि। 10औं वर्षमा पुग्दाखेरि कागती 350 रुपियाँ किलो हुन्छ, फर्टिलाइजर चाहिँ अब 70 रुपियाँ किलो हुन्छ भनेर चाहिँ यसमा हामी इस्टिमेट गर्दैनौँ। बुझ्नुलाई यो विद्यार्थीले गर्ने ठुलो मिस्टेक हो। जाँचमा चाहिँ आफै क्वेसन बनाऊ भनेर भन्ने नि आउँछ। कस्तो क्वेसन आउन सक्छ भने तपाईँले किनिरहेको ल्यापटप अथवा तपाईँले बाँधेको घडी, तपाईँले प्रयोग गरिरहेको अहिले जाँचमा प्रयोग गरिरहेको क्यालकुलेटर, तपाईँले क्लासमा जुन सल्भ बसिरहेको एक्जाम हल, यसको चाहिँ टेन्टेटिभ कस्ट एस्टिमेट गरेर रिटर्न एस्टिमेट गरेर इन्भेस्टमेन्ट एनालाइसिस गर भनेर नै आउँछ। किनभने एउटै क्वेसन दियो भने विद्यार्थीले चिड चोर्छन् होइन। त्यो त थाहा छ नि तपाईँहरूलाई। अरू केही भएन भने लास्टमा एन्सर मात्रै मिलाउने नि गर्छ, घाँटी तन्काएर उता उता हेरेर। त्यो भएर चाहिँ एक्जामिनर चलाक भएर कुनै फ्री क्वेसन दिन्छ उसले। अब त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँले फरक फरक वर्षको फरक फरक भ्यालुएसन गर्नु भएन। द प्राइस अफ द इनपुट्स एन्ड द प्राइस अफ द आउटपुट इज एज्युम टु बी कन्स्ट्यान्ट फर एक्रस द होल लाइफ अफ द प्रोजेक्ट। त्यो प्रोजेक्टभरि एउटै प्राइस हुनेछ भनेर एज्युम हुन्छ। त्यो फेरि अनरियलिस्टिक एजम्सन कसरी भयो भनेर भन्नु होला। इट इज अनरियलिस्टिक बट इन द practical sense it is realistic. In the practical sense it is realistic means it is assumed that the price of the input and output changes by the same proportion. एउटै प्रपोर्सनले बढ्दै गएको हुनेछ भन्ने एजम्सन हुन्छ क्या। जस्तो यहाँ 50 को फर्टिलाइजर डबल भएर यदि चाहिँ 100 हुन्छ भने यो 10औं वर्षमा पुग्दाखेरि यो 200 को पनि डबल भएर चाहिँ 400 हुन्छ भनेर भन्ने एजम्सन हो क्या। भन्नुभयो। जस्तो यहाँ हेरौँ त के गरेर रहेछ। जस्तो 350 हैन डिवाइडेड बाइ 200 भयो भने टेन्टेटिभ 1.75 आयो। अनि यता पनि यो केही देखाएन है, यहाँ चाहिँ के देखाइरहेको छ क्या आइकनहरू। कुरो भन्नुभयो होला। त्यो चाहिँ यहाँ 200 को चाहिँ जति डबल हुन्छ, जति पर्सेन्टेजले इन्क्रिज हुँदै जान्छ, यो पनि त्यति नै पर्सेन्टले इन्क्रिज हुन्छ। सो देयर विल नट बी नाइदर प्रॉफिट nor loss when the price of the inputs and output changes by the same proportion. जस्तो तपाईहरुले अब 6-8 महिनामा जाइरहन थाल्नु होला कसैले, अनि त्यसपछि तपाईको स्यालेरी जुन रेटले बढ्दै जान्छ, लिभिङ स्टाइलको लागि, लाइभलीहुडको लागि चाहिने चीजहरुको पनि त्यही पर्सेन्टेजमा बढ्दै गयो भने तपाईलाई केही फरक पर्दैन। तल 20,000 बाट 40,000 हुने, तपाईको खर्च पनि फेरि 15,000 बाट 30,000 हुने भयो भने यु आर नाइदर बेटर अफ नर लस। राम्रो पनि भएको छैन, नराम्रो पनि भएको छैन, एउटै हो। तलब बढाइन्छ 10%ले महँगी पनि बढ्दै जान्छ। हो त्यस्तै त्यहाँ चाहिँ त्यो कुरा तपाईहरुले ख्याल गर्नु होला। दैट इज अनदर इम्पोर्टेन्ट एरिया इन व्हिच स्टुडेन्ट्स जनरली अर द इन्भेस्टमेन्ट एनालिस्ट मेक द मिस्टेक। अब हेर्नु, यो भयो डिस्काउन्ट फ्याक्टर। अब एक्चुअली इट इज नट डिस्काउन्ट फ्याक्टर, यहाँ गलत भएछ। यो चाहिँ डिस्काउन्ट रेट हो है। इट इज डिस्काउन्ट रेट। डिस्काउन्ट रेट इज द रेट अफ द इन्ट्रेस्ट
एन्ड फर डिस्काउन्ट फ्याक्टर अब यो तपाईँले उता टाइम भ्यालु अफ मनी भन्ने कतै फार्म म्यानेजमेन्टहरुमा पढ्दाखेरिमा त्यहाँ एउटा फर्मुला पढ्नु भएको छ टाइम भ्यालु अफ मनी पी इज प्रेजेन्ट भ्यालु इज फ्युचर भ्यालु डिभाइडेड बाई 1 प्लस आई टु द पावर आर अर 1 प्लस आर टु द पावर एन यस्ता भन्ने फर्मुला पढ्नु भएको छ भन्नुभयो हो त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा द्याट फ्युचर भ्यालु डिभाइडेड बाई सम discount rate or discount factor multiplied by discount factor, that is the conversion into the present value. So the return, which is return and the cost of 10th year, 9th year, 8th year, etc., is to be brought in the price or in the value of the first year. आज भन्दा 10 वर्ष पछाडि अब आउने 10 वर्ष पछाडि फल्ने कागती त्यतिखेर लाग्ने खर्चको अहिले कति खर्च हुन्छ कति अहिलेको मूल्यमा कति चाहिने आम्दानी हुन्छ भनेर के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरिमा यो फर्स्ट इयरमा लिएर आउनु पर्यो फर्स्ट इयरको भ्यालुमा अब अहिलेको 1 रुपैयाँ 10 वर्ष पछाडि कति हुन्छ भन्यो भने त्यसलाई हामी कम्पाउन्डिङ भन्छौं अब 10 वर्ष पछाडिको अहिले कति हुन्छ भनेर भन्यो भने डिस्काउन्टिङ भनेर भन्छौं सो वी युज द डिस्काउन्टिङ टेक्निक फर दिस इन्भेस्टमेन्ट एनालाइसिस यो इन्भेस्टमेन्ट एनालाइसिसलाई एनालाइसिसमा हामी डिस्काउन्टिङ टेक्निक प्रयोग गर्छौं फर दैट डिस्काउन्टिङ टेक्निक वी युज डिस्काउन्ट फ्याक्टर भन्नुभयो त्यसको लागि हामी डिस्काउन्ट फ्याक्टर प्रयोग गर्छौं र यसको फर्मुला चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब यहाँ फर्मुला बक्समा टाइप गर्न मिल्दैन प्रेजेन्ट भ्यालु इज इक्वल टु यो मानौ इक्वल टु छ यहाँ बिचमा कतै इक्वल टु फ्युचर भ्यालु डिवाइडेड बाइ त्यहाँ चाहिँ 1 प्लस डिस्काउन्ट रेट टु द पावर n हुन्छ 1 प्लस डिस्काउन्ट रेट होल टु द पावर n हैन भनेको यो 0.12 छ भने इट इज 1 प्लस 0.12 व्हिच इज 1.12 हुन्छ हो टु द पावर 1 मीन्स दिस टु द पावर 1 टु द पावर n इट इज फर द फर्स्ट इयर 1 भयो सेकेन्ड इयर को लागि टु द पावर 2 भयो हैन थर्ड इयर को लागि टु द पावर 3 यो फर्मुलाहरु तपाईहरुले पढ्नु भएको छ यसमा कुनै समस्या भएन अब हामी चाहिँ 5-7 मिनेट मात्रै टाइम बाँकी छ मैले यहाँ अर्को चीज तपाईलाई देखाएँ डिस्काउन्ट रेट अनि त्यसपछि अर्को नेक्स्ट हुन्छ अब यहाँ तपाईलाई मैले सिम्पल मेथडहरुबाट सिकाउन चाहे यसको पुरै फर्मुला सेट गर्ने सफ्टवेयर जस्तो पनि हुन्छ बुझ्नुभयो 1 प्लस डिस्काउन्ट रेट 1 प्लस डिस्काउन्ट रेट इट इज इक्वल टु 1 अनि प्लस के गर्दिनु हो 1 प्लस डिस्काउन्ट रेट भयो अनि यसलाई सर र तान्दिनु त्यो सबैमा भयो हो अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ जुन अहिले मैले तपाईहरुलाई डिस्काउन्ट फ्याक्टर भनेर भन्दै थिए त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा डिस्काउन्ट फ्याक्टर इज 1 बाइ 1 प्लस डिस्काउन्ट रेट टु द पावर n हो त्यसको लागि चाहिँ हामी पहिला के गरौँ त भन्दाखेरिमा यो चाहिँ इज इक्वल टु 1 डिवाइडेड बाइ 1 प्लस डिस्काउन्ट रेट भनेको यो भयो हो अनि त्यसपछि यसलाई फेरि त्यो ब्र्याकेट भित्र हाल्नु भन्नुभयो अनि तपाईहरुको ल्यापटपमा एउटा यस्तो चिन्ह हुन्छ पावरमा लैजाने हैन माथि फर्केको क्याप्सन क्याप हो त्यो चाहिँ टु द पावर त्यो कति आयो 0.892857 अनि तलसम्म पुर्याउनु त्यो घट्दै जान्छ के यहाँ 89 थियो 7971 यसरी घट्दै गयो सो इट इज 1 बाइ 1 प्लस r टु द पावर n n मीन्स नम्बर अफ इयर पहिलोलाई 1 दोस्रोको लागि 2 हैन a12 भनेर यहाँ प्रयोग गरेको छ नि 1 हो यो त्यस्तै अर्कोमा जानु भयो भने माथिको देख्नु भएको छ कि छैन a13 भनेको छ a13 इज 2 यसरी यसले फर्मुला युज गरेको अब जाँचमा तपाईहरुलाई कपीमा गर्नुपर्छ त्यहाँ फर्मुला हुँदैन क्याल्कुलेटरबाट ट्राई गर्नु होला अब हेर्नु अब डिस्काउन्ट फ्याक्टर आयो सो by multiplying the given cost and benefit with this discount factor we calculate the discounted benefit and discounted cost
यो डिस्काउन्ट फ्याक्टरसँग यो कस्ट मल्टिप्लाई गरिदिनु भयो भने डिस्काउन्टेड कस्ट हुन्छ. If you multiply discount factor with the benefit, it will give the discounted benefit. So the next stage is calculate discounted cost. Discounted cost calculate गर्नु, अर्कोमा discounted benefit calculate गर्नु. So discounted cost is equal to this discount factor अनि त्यसपछि गएर चाहिँ हैन इन्टु कहाँ गयो डिस्काउन्टेड कस्ट चाहिँ यो हो. त्यसो गर्नु हेर्नु 60 थियो पहिलो वर्षको यहाँ के मानेको छ भने पहिलो वर्षको अन्तिममा खर्च भएको छ भनेर भन्ने मानेको छ क्या. त्यही भएर चैतको मसान्तमा खर्च भएको छ भने वैशाखको 1 गते ल्याउँदाखेरि मात्र डिस्काउन्ट भयो नि. कुनै किताबहरू हेर्नु भयो भने पहिलो वर्षमा खर्च भएकोलाई 0 मानिन्छ. यो चाहिँ 0 बाट सुरु हुन्छ क्या. 0 अनि 1 2 3 4 हुन्छ. त किन त्यस्तो हुन्छ भने इफ मोस्ट अफ द एक्सपेन्डिचर आर डन बिफोर द 6 month it is written at the 0 year. If the more than 50% or most of the expenditure money is used after the 6 month in the first year, it is assumed as year 1. त्यसरी मान्ने चलन हुन्छ. हुनुभयो कुरा. त्यो भएर त्यो 0 1 भनेर भन्ने चाहिँ कसरी राख्ने के राख्ने भनेर भन्ने कुरा चाहिँ अब चाहिँ तपाईँले एजुम गर्नु पर्यो. जस्तो ट्र्याक्टर अहिले किन्यो, ट्र्याक्टरको चाहिँ पार्ट्स पुर्जाहरू, त्यो पछाडि जोत्ने ट्रली, ट्र्याक्टर राख्ने सेड, ट्र्याक्टरको इन्सुरेन्स 6 महिना पछाडि गऱ्यो भने त्यो इयर 1 मा ल्याउनु पर्यो. तर पहिला अरू चिजहरू किन्यो अनि 50 लाखको ट्र्याक्टर चाहिँ पछि गएर 6 महिना पछि किन्यो भने त्यो चाहिँ ट्र्याक्टर चाहिँ पछि किन्यो भने 1 मा राख्नु पर्यो. ट्र्याक्टर सुरुमा किनेर अरू चिजहरू पछि बनायो भने 0 मा राख्नु पर्यो. त्यसरी छ. र यसरी डिस्काउन्ट कस्ट भयो. अब यसलाई फेरि सर र तलसम्म तान्नु. यहाँ सबै वर्षको आउँछ एकैचोटि. त्यस्तै डिस्काउन्टेड बेनिफिटको लागि पनि इज इक्वल टु डिस्काउन्ट फ्याक्टर हैन, त्यसपछि इन्टु बेनिफिट गर्नु. के आयो 53.57. त्यो त रङ भयो. बेनिफिटको लागि त यो 0 थियो भनेपछि बीटी 0 बी हैन, यो सी हुनुपर्छ. C12 हैन 0 डिस्काउन्टेड बेनिफिट. अनि यसलाई फेरि सर तलसम्म लैजानु. डिस्काउन्टेड बेनिफिट भयो. अब बल्ल तपाईको के आयो भने इन्क्रिमेन्टल हैन डिस्काउन्टेड इन्क्रिमेन्टल नेट बेनिफिट. त्यो छ नि इन्क्रिमेन्टल नेट बेनिफिट भनेको बीटी माइनस सीटी. यसको डिस्काउन्ट गर्न पर्यो नेक्स्ट स्टेजमा. सो इट इज इक्वल टु डिस्काउन्ट फ्याक्टर अगेन इन्टु बीटी माइनस सीटी. यो भयो. ठिक छ. म तपाईँहरू छोडिदिन्छु 2-4 मिनटमा. यहाँ तपाईँहरू कहीँ फेरि खाना बनाउनु पर्ने होला, होटलमा खाना खान जानु पर्ने होला, टाढा होला, के होला, आई डोन्ट नो. अब यो डिस्काउन्टेड इन्क्रिमेन्टल नेट बेनिफिट छ, यो आयो. अब तपाईँहरूले बेनिफिट कस्ट रेसियो भनेर पढ्नु भएको छ नि, सुन्नुभयो होला. discounted benefit cost ratio. I am not talking about the simple undiscounted benefit cost ratio that you can estimate, say for example in rice cultivation. धान खेतमा यति नाफा आम्दानी भयो, यति खर्च लाग्यो, बेनिफिट कस्ट रेसियो यति हो भनेर निकाल्ने बेनिफिट कस्ट रेसियो जस्तो यो होइन. यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा डिस्काउन्टेड हो भनेको ठुलो लङ टर्म प्रोजेक्टहरुको लागि हुने खालको. अब हेर्नु, अब त्यसमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि दैट डिस्काउन्टेड बेनिफिट कस्ट रेशियो इज द रेशियो अर द कोसेन्ट अफ डिस्काउन्टेड बेनिफिट टु डिस्काउन्टेड कस्ट. सो फर दैट पर्पज सम द डिस्काउन्टेड बेनिफिट, यो समेसन हो, यो सबै यहाँदेखि यहाँसम्म जोडिदिनु भयो भने त्यति आयो. अनि ठीक छ, यो चाहिँ डिस्काउन्टेड बेनिफिट हो. दिस इज डिस्काउन्टेड बेनिफिट, दिस वान इज डिस्काउन्टेड कस्ट हैन. अब बेनिफिट कस्ट रेशियो निकाल्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरिमा बढी गरिरहेछ क्या, हल्लिरहेछ.
discounted benefit, this one divided by discounted cost. हेर्नु 0.87 आयो, लेस देन 1 भयो, इट मिन्स द प्रोजेक्ट इज इनफिजिबल। प्रोजेक्ट फिजिबल भएन, यो चाहिँ 1 अथवा त्योभन्दा बढी आयो भने बल्ल फिजिबल हुन्छ भनेर भनिन्छ। अब हामीले भोलि आइआरआर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ यो भयो भने चाहिँ हामी इस्टिमेट गर्न गाह्रो हुन्छ अथवा प्र्याक्टिकल हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरिमा यो हाम्रो हाइपोथेटिकल डेटा भएको हुनाले यसलाई मैले केही कुराहरुमा चेन्ज गर्दै, जस्तो उदाहरणको लागि यता बिचतिर गएर यो वर्षतिरबाट धेरै राम्रो कागती फल्यो हैन, जस्तो यहाँ 60 फल्यो, यसमा चाहिँ 60 फलिरहेको छ, यसमा चाहिँ अगेन 60 छ, अनि यहाँबाट गएर 40 भयो, घट्यो। अब हेर्नु अझै स्टिल यो 0.93 छ, भन्न त बढ्या छ। अब मानौ यो पनि घटाइदिउँ, त्यति धेरै खर्च लागेन, 40 छ 2 वर्षमा। हेर्नु अब 1.10 भयो नि। अब यस्तो कम्प्युटरमा एक्सेलमा काम गर्नुको फाइदा के हो त भन्दाखेरि तपाईले एकचोटी यस्तो फर्म्याटहरु बनाएर राखेपछि यता हाल्दिनु भयो भने अरु सबै आफै सर चेन्ज हुन्छ। अनि तपाईलाई थाहा छँदैछ यो कुनै जादु हैन। अनि यो चाहिँ पछिको लागि अरु फाइलहरुमा काम गर्न, अरु टाइममा काम गर्न सजिलो हुन्छ। से इट इज फर म्याङ्गो, लेमन, यु क्यान क्याल्कुलेट फर म्याङ्गो। अरु यहाँ धेरै वर्षको लागि राखेर सर र तलसम्म तान्दिनु भयो भने हुन्छ। डेयरीको लागि यस्तैमा काम गर्छ हैन, जुन फाइलमा काम गर्छ। यो भयो बेनिफिट कस्ट रेशियो। अर्को चाहिँ जस्ट यसैसँग जस्तै अर्को एउटा एनपीवी भन्ने हुन्छ, नेट प्रेजेन्ट भ्यालु। अब पढ्न थाल्नु होला है, मैले अस्ति तपाईलाई पहिलो क्लासबाटै पढ्न थाल्नु, अब दनादन भनेर भन्ने चाहिँ भनिसकेको छु, पढ्न पनि थाल्नु नोटहरु किताबहरु। सो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु इज द डिफरेन्स बिट्विन डिस्काउन्टेड बेनिफिट एन्ड डिस्काउन्टेड कस्ट। डिस्काउन्टेड बेनिफिट र डिस्काउन्टेड कस्टको बीचको डिफरेन्सलाई हामी नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भनेर भनिन्छ। ठीक छ, नेट प्रेजेन्ट भ्यालु। सो दैट नेट प्रेजेन्ट भ्यालु इज दी हैन डिस्काउन्टेड बेनिफिट मतलब इक्वल टु सम अफ द डिस्काउन्टेड बेनिफिट। यो हरेक वर्ष भयो हैन, फेरि समेसन माइनस डिस्काउन्टेड कस्ट। यो ठीक छ, मिलेन अर्को एउटा चिन्ह दाबिएछ 15.04 मीन्स अब एन्सर लेख्दा 15.04 लेख्न हैन, इट इज 15.04348। यो लाखमा हो, लाख हो क्या यो भएको हुनाले यो 15 लाख हो। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। अब यसलाई लाखले मल्टिप्लाई गरेर यति एनपीवी हुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो, अथवा 15.04 लाख्स भनेर लेख्नु पर्यो। त्यो गर्नु। तर लास्ट यो चाहिँ भयो एनपीवी है। र लास्ट एउटा चाहिँ तपाईहरुलाई आजै देखाएर छोड्दिन्छु, फेरि यो भोलि अर्कै एनालाइसिस गर्नुपर्छ यसमा है। एउटा अर्को हुन्छ एन के रेशियो। तपाईहरुले अहिलेसम्म सुन्नु भएको छैन होला, एन के रेशियो। एन के रेशियो मीन्स इट इज नेट बेनिफिट इन्भेस्टमेन्ट रेशियो। यसलाई भनिन्छ नेट बेनिफिट इन्भेस्टमेन्ट रेशियो। र यो के हो त भन्दाखेरिमा इट इज रेशियो अफ sum of incremental net benefit when it is positive। सुन्नु होला है राम्रोसँग, it is ratio of sum of discounted incremental net benefit when it is positive to sum of incremental discounted net benefit when it is negative। discounted incremental net benefit भनेको यहाँ छ, यो कलम हो हेर्नु। यसमा पोजिटिभ हुँदाखेरि सम्मको सम, जेरोको त केही अर्थै राखेन हैन। पोजिटिभ हुँदाखेरि सम्मको सम एउटा निकाल्नु, यति मैले सिलेक्सन गरे जति यो जिरो नि सिलेक्सन गर्नु परेन हैन। यहाँबाट यतिको सम निकाल्नु एकचोटी, त्यो पोजिटिभ इन्क्रिमेन्टल नेट बेनिफिट भयो। एन्ड दिस इज द नेगेटिभ इन्क्रिमेन्टल नेट बेनिफिट। तपाईको हुनाले तपाईले के गर्नु पर्यो भने यहाँ टोटलमा सम कति आछ 15.04 हैन। अब यसलाई के गर्नु पर्यो भने J122 J21 भनेर भनेको छ। अब 1 2 हैन, यो कतिबाट सुरु हुन्छ भने 15 बाट पोजिटिभ सुरु हुन्छ
15 बाट त्यति सेलेक्सन भयो गर्दाखेरि कति आयो 82.64 82.64 भयो एउटा। अब अर्को चाहिँ 35 र 31 यो नेगेटिभ हटाइन्छ क्या यसमा हामी नेगेटिभ ख्याल गरिँदैन। सो when it is positive means 82.64 and when it is negative means equal to 35 हैन प्लस 31 र दुईटा जोडिदिनु भयो भने 67 हुने रहेछ हो। अनि 67 लाई यो नेगेटिभ चिन्ह इग्नोर गर्ने भनेर भनेको छु मैले। अब मैले यहाँ इग्नोर गरे नि भयो अथवा पछि एन्सरमा इग्नोर गरे नि हुन्छ। सो इट इज पोजिटिभ बाई नेगेटिभ मिन्स 82.64 डिवाइडेड बाई 67.02 यो भयो 1.22। यो पनि बेनिफिट कस्ट रेसियो चाहिँ 1 भन्दा ठुलो आउनुपर्छ। जब बेनिफिट कस्ट रेसियो 1 भन्दा ठुलो आउँछ यो पनि 1 भन्दा ठुलो आउँछ। When benefit cost ratio is greater than 1, then the net present value is positive. When benefit cost ratio results into value less than 1, then your NPV turns to be negative. है हामीले यहाँ NPV कतै निकालेको थियौ नि, त्यो NPV चाहिँ BC रेशियो 1 भन्दा सानो आयो भने NPV नेगेटिभ हुन्छ हो। इक्वल टु डिस्काउन्टेड बेनिफिट यो छ माइनस चाहिँ यहाँ गर्दाखेरिमा अहिले के आछ NPV त पोजिटिभ आछ तर मानिलियो मैले यहाँ केही भ्यालु चेन्ज गर्दै 40 को ठाउँमा एकछिनको लागि 400 बनाइदिए हो। अब BC रेशियो कति आयो BC रेशियो इज ओन्ली 0.35 and your NPV is 0.306। अब यो NK रेशियो मिल्दैन यहाँ हामीले 82 फरकै लर टाइप गरे हो हैन। अब त्यस्तो केसमा NK रेशियो पनि फेरि 1 भन्दा सानो हुन जान्छ। अब हुनाले आजको क्लासबाट you are assumed to learn those basic terminologies and the type of the data matrix required for the investment analysis, then use of the discount rate, discount factor calculation of discounted cost, benefit, discounted incremental net benefit, BC ratio, and then the net present value and NK ratio. In the next class, I will teach you about the internal rate of return and the other theoretical concept of NPV, IRR, BC, etc. हो त्यो कुराहरुको बारेमा चाहिँ म भोलिको क्लासमा केही भन्छु। अनि मलाई आइतबार र सोमबारको यो टाइम चाहिँ फेरि सुवीर सरले माग्नु भएको छ। आइतबार सोमबार तपाईहरुको 2 दिन मेरो क्लास हुँदैन अनि फेरि लगातार क्लास हुन्छ यो कोर्स नसक्नुहुन्छ। अब हुनाले अरु सरहरुलाई चाहिँ सुवीर सर बाहेक अरु सरहरुले 7 to 8 क्लास भनेर त्यहाँ पोस्ट गर्नुभयो भने हाम्रो एपीपी को क्लास छ भनेर भन्नु होला। So in the next class I will again use the same data. तर पछि पछुताउनु होला यो अहिले के सबै फेल हुने कसैको नि ए ग्रेड नआउने भयो भने अप्ठ्यारो हुन्छ के पछि फेरि त्यो भएर बेलैदेखि पढ्नु भने के जान्छ यसमा जम्मा